This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان نعت گو شاعر، ادیب و دانشور، قلمکار و اینکر، سماجی تنظیم ٹیم سر عام کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر اور چیف کوآرڈینیٹر ساؤتھ پنجاب، میری مراد بیورو چیف ARY نیوز ساؤتھ پنجاب، ابن صحافی جناب یاسر شیخ، اور انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، اور جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا۔ واہ، ایسے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت کہ شکریہ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے، اور ایک شعر سے اس کا آغاز کر رہا ہوں کہ خواب بچپن کے جانے کہاں کھو گئے، خواب بچپن کے جانے کہاں کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ اللہ، تو اگر آپ کا بچپن آپ کو لوٹا دیا جائے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ ایسا پہلے تو بہت شکریہ، ایک میرے لیے اعزاز کی بات کہ آپ کے ساتھ میں گفتگو ہونا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک نسل کے بلکہ ایک سے زائد نسلوں کے استاد، اللہ نے آپ پہ بہت کرم کیا کہ آپ نے ایک خوبصورت ایک نرسری سے ایک ایسے معاشرے کو گوہر عطا کیے کہ جو اپنے اپنے شعبوں میں بہترین انداز سے جو ہے معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ نشست ہونا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے راجہ صاحب، یقین مانیے کہ دل چاہتا ہے کہ واپس جایا جائے، کچھ لمحے ایسے میسر آئے کہ جہاں نہ فکر معاش ہو۔ واہ، میرا ایک شعر ہے کہ فکر معاش نے کیا مجھ کو بے فکر تجھ سے، واہ، فکر معاش نے کیا مجھ کو بے فکر تجھ سے، کیا کروں دامن ہے میرا تنگ اور حسرت ہے بہت۔ اللہ اللہ۔ تو راجہ صاحب، دل چاہتا ہے کہ یہ جو تفکرات دنیا ہے، معاشرتی معاشی فکر، جو خاص طور پہ جو خوفناک فکر، جان لیوا فکر ہے، اس سے آزادی نصیب ہو اور بچپن میں لوٹا جائے، گلی محلوں کے نکڑوں پہ، گلی محلوں کے چوراہوں پہ گھنٹوں بیٹھا جائے، واہ، پھر وہ بنٹے کھیلے جائیں، پھر گلی ڈنڈا کھیلا جائے، اپنے سارے معاملات کو جو ہے دل چاہتا ہے کہ آج وقت واپس آئے، کچھ لمحوں کے لیے آج ضرور جائے۔ تو بچپن ایک ایسی سنہری یاد ہر شخص کا اثاثہ، واہ، اور جب بھی بوڑھا ہونے کا احساس ہونے لگے نا راجہ صاحب، یقین مانیے بچپن میں جھانکنا ضرور پڑتا ہے۔ واہ، یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ کاش وہ لمحات واپس آ جائیں۔ اچھا، اسکول اور کالج کے وہ اساتذہ جنہوں نے کرتاس و قلم سے آپ کا رشتہ مضبوط کیا، کچھ ان کی یادیں شیئر کیجیے گا۔ راجہ صاحب، مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب کرم، اور اس کرم میں سے عظیم کرم یہ کہ مجھے اپنے وقت کے بہترین اور انتہائی مخلص اساتذہ کرام ملے، سرپرستی کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اخلاص سے مزین، بھرپور اخلاص کے صاحب اخلاص، کہ انہوں نے ہم جس ایج میں جس اسکول میں پڑھتے تھے، اس اسکول میں خاصا متومل خاندان کے لوگ بھی پڑھتے تھے، نامور سیاسی شخصیات کے بچے بھی پڑھتے تھے، ہم جیسے جو ہے مطلب تہی دس قسم کے لوگ بھی وہاں پڑھتے تھے، لیکن ان کی آنکھ میں امتیاز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بحیثیت استاد جو ہے ادب کو کسوٹی رکھا انہوں نے، کہ بادب بانصیب کی تکرار ہمیشہ دی، یاد کرایا سبق، اور اس سبق نے پھر آج اللہ کا کرم ہے کہ اب جس بھی مقام پہ ہوں، وہ سبق ہمیشہ سے پکے طریقے سے یاد ہے کہ کسی کی ظاہری پوزیشنز، عہدے، نسب، اس کی کوئی اہمیت نہیں، انسانیت بڑی چیز ہے۔ تو میرے جو اساتذہ کرام جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا پرائمری اسکول میں، ماسٹر نور محمد صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو تادیر سلامت رکھے، آمین آمین۔ کمال کی شخصیت اور بے لوث اور انتہا کے سخت مزاج، اور آج بھی یاد ہے کہ ماسٹر نور محمد صدیقی صاحب جس طریقے سے پھینٹی لگاتے تھے، اچھا لفظ ہے،
उस फैंटी के अंदर लगता था कि सिमत का तयन कर हाँ 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 हाँ, कि ट्रैक से उतरी हुई एक रेलगाड़ी है, एक डब्बा है, उसको ट्रैक उसे पे ट्रैक पर चढ़ाने चलाना। चलाना चाह और रहे आज महसूस होता है हैं। जी 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 कि ये बिल्कुल। उनकी करम नवाजी जी, थी। उनकी करम नवाजी। वाह, और फिर उस तरीके से प्राइमरी की लाइफ से हम निकले तो हाई स्कूल में हसन भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको क़रीक़ रहमत करे, आमीन वो आमीन। बड़ा नाम थे। हसन भट्टी साहब, यूसुफ भट्टी साहब, ये कजन्स भी थे लेकिन बेहतरीन उस्ताद भी थे। मास्टर जाहिद रसूल साहब, ये वो लोग थे कि जिन्होंने ज़माने बनाए। अच्छा, ये किस स्कूल की बात हो रही है? ये मेरा जो इब्तदाई जो मादर इल्मी है, वो जो प्राइमरी स्कूल है वो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 7, जिसे अलमारूफ मंदिर वाला स्कूल भी कहते हैं, कि आज भी मंदिर डेरा गाजी खान? डीजी खान की बात अच्छा कर रहा अच्छा। हूं। और फिर हाई स्कूल भी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, जो आजकल जो है वो मॉडल हाई स्कूल के तौर पे जो है वो उसका नाम बदला गया। उसने बड़े नामवर लोग वहाँ से पैदा किए। वाह, और बहुत अच्छे साथी करीम नवाज इसकानी साहब मरहूम उस वक्त इदारे के सरबराह भी थे, और इतने शानदार अंदाज से डिसिप्लिन को मेंटेन करने के साथ किरदार साजी पे बड़ा फोकस करते थे। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। वो असातिज़ा किराम मिले भाई। इसी तरीके से जब कॉलेज लाइफ में पहुंचे तो वहाँ जनाब अल्लाह ताला सलामत रखे मुनव्वर हुसैन जत्तोई साहब को, मुनव्वर हुसैन साहब, प्रोफेसर जफर इकबाल साहब, सर सज्जाद साहब, अजीजुल्लाह गौरी साहब, ये वो नाम थे कि अहमद नवाज साहब, आज भी इनमें अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन। आज भी रोशनी की किरणें मुनव्वर कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों में। वाह वाह। तो उन्होंने भी ज़ाती तौर पे कोशिश ये की कि एक एहसास का रुझान दिलाया जाए कि हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो फ़िक्र माश के संगीन तरीन बेड़ियों में जकड़े हुए लोग हैं, तो हम वक्त का एहसास कर लें, अपने वालिदैन की उस कमाई का एहसास करें कि जो बहुत नामसाइद हालात में वो कमाने के बाद जो है हमें खर्च करने के लिए उस तालीम पे हमारे लगा रहे हैं। तो उस एहसास ने थोड़ा सा एहसास फिर इस नज़र तरफ भी दौड़ाया कि अगर आज वक्त के धारे में खुद को ना उसके साथ लेके चले तो शायद फिर वो रोन दिए जाएंगे। सही, बिल्कुल तो सही। वो उस फिक्र ने इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके प्रोग्राम में मौजूद हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गोया जिन असातिज़ा का आपने जिक्र किया वो नाबका असर शख्सियात, और एक शेर कि ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, कैसे बनेंगे लालो गौहर हम पे छोड़ दो। वाह वाह वाह, बेशक ऐसे। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं कि जो माशाल्लाह उस ठाली से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे, और आज आपका एक नाम है ये अरबाई के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। अच्छा, बतौर सहाफ़ी कब और कहाँ से आगाज़ हुआ? राजी साहब, सहाफ़त का जो ताल्लुक है वो तो मैं समझता हूँ कि जो शायद घुट्टी मिली होगी मुझे, जिस वसाइल की घुट्टी मुझे मिली होगी वो भी सहाफ़त विरासत में आई होगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बड़े मकाम के साथ, एहतराम के साथ सहाफ़त की मंजिलें तय की, और हमें हमेशा से एक बात पे बार बार बावर करते रहे कि इस शोबे में दो चीज़ें बैक वक्त आपको नहीं मिलेंगी। एक ये कि अगर आप ख्वाहिशमंद हैं नाम के, इज्जत और आबरू के, तो उसके पैरेलल पैसा नहीं मिलेगा। अल्लाह। और अगर आप पैसे की ख्वाहिश रखेंगे कि आपका दामन पैसों से भर जाए, तो फिर इज्जत और नामूस नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वाह, दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो उस फिक्र ने, उस ख्याल ने फिर एक जहन बनाया कि मैंने अपने वालिद साहब ने, जो मेरे वालिद ने नाम कमाया, मुश्ताक अहमद शेख साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनके नाम को ख़राब किए बगैर, ये मेरा वालिद साहब से वादा था कि मैं जब अगर इस शोबे में आया हूँ, मेरे बुनियादी तौर पर मेरे इस शोबे में आने के मुखालिफ भी थे, लेकिन मुझे ये लगता था कि एक नॉर्मली सवाल पैदा होता है कि आखिर मैंने इस शोबे का इंतखाब क्यों किया। तो राजा साहब, मुझे ये लगा, चूंकि मैं अपने वाले साहब को देखता था उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान बड़े एहतराम के साथ वाले साहब को ले जाते थे साथ अपने विजिट्स पे, और फिर ड्रॉप देते थे और सारे मामलात में। और मेरे वालिद साहब वहाँ बतौर एक मसीहा अपने इलाके के अंदर, अपने शहर में लोगों की आस और उम्मीद का मरकज बन के वहाँ मौजूद रहे, कि लोगों की जितने भी मसाइल हुए, परेशानियाँ, कोई मामलात हैं, कोई सरकारी इदारों में उनको परेशानी, तो बड़ी उम्मीद के साथ, यकीन के साथ मेरे वाले साहब के पास आते थे, हुकूक और इबाद जो है वो अदा कर रहे थे। और लगता ये था कि सुबह सुबह जो मतलब हमारे जो है वाले साहब नमाज और वाक़ की बड़े आदि कुरान की तिलावत की, और उसके बाद से वो जो पहली, जिसे हम कहते हैं ना कि दरवाजे पे दस्तक होना, वो किसी हमारे अहले मोहल्ला के अपने मसाइल के हवाले से होना कि शेख साहब
वाक से आ गए तो हमने अपनी बात कर ली। कोई जरूरतमंद जो है वो आया जी, हुआ था, क्योंकि सवाल वाह, उनका वाह, था, वाह, तो वहाँ भी उस महकमे में ये काम है, तो वाह। मुझे ये लगा कि सबसे बेहतरीन काम है अगर कर लिया जाए तो सहाफत, कि कम अज कम आप इसके दामन से वाबस्ता होकर लोगों की उम्मीद और यकीन का मरकज बन जाएंगे। आप लोगों में आसानियां बांटने वाले बन जाएंगे, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट और किसी पैराए में सियासतदान भी जुज वक्ती तौर पे करता है कि जब वो इक़्तिदार में होगा तो लोगों की काम आ सकेगा, इक़्तिदार से बाहर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अच्छी सहाफत के एतबार से मैंने अपने वालिद साहब को देखा और मेरी ज़ात का रोल मॉडल वो बने, सुभान अल्लाह, कि वो जितनी देर सहाफत से वाबस्ता रहे, एहतराम इकराम के साथ रहे, और ये नक्शे कदम थे जिनके ऊपर चलते हुए आज मैं इस मंजिल पे हूँ। और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला मुझे जब तक इस शोबे से वाबस्ता रखे, लोगों में खैर बांटने के नाम के साथ शनाख्त में रखे, और जो नाम मेरे वाले साहब ने बनाया, अल्लाह ताला कभी मुझे ये तौफीक ही ना दे कि मैं उनके नाम को खराब कर सकूं। नाज़रीन, जो बात जनाब यासिर शेख ने की अपने वालिद गिरामी के हवाले से, उस पर मुझे एक शेर याद आया कि ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। वाह वाह वाह, तो आपने अपनी राह मुतय्यन कर ली और उस पर माशाल्लाह आप गामज़न हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी है कि माशाल्लाह आप ज़ूद गो शायर हैं, आपने जो कलाम सुनाया और जो कुछ मैंने अभी निजी महफिल में सुना, यकीनन वो इस बात को जाहिर करता है कि आप माशाल्लाह खूब कादरुल कलाम हैं और बहुत कुछ कहते हैं, नातकोई के हवाले से भी और दीगर सनाफ में भी। तो शायरी का आगाज़ कब हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे शायर तो कतई तौर पे हूँ नहीं, लेकिन ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। आपका अल्लाह हुस्न नज़र आला रखिए। शेर कहने के एतबार से ये भी थैंक्स टू जर्नलिज्म हुआ कि सहाफत से वाबस्ता खबर से ताल्लुक जो था रोजी और रोटी के एतबार से समझते थे, कि फिर उसने लफ्ज़ों की इज्तमाइयत की तरफ रुझान डाला। वाह, कि आपको अच्छी खबर लिखनी है, अच्छी खबर पढ़कर सुनानी है, तो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद होना चाहिए। और फिर ये तरबियत भी थी वालिदैन की जानिब से भी कि जब बात करनी, गुफ्तगू करनी, तो अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ करनी। तो बस वो ख्याल बनते गए और अल्फाज का रूप ढालते गए, और फिर ये कि सभी रास्तों, सभी वास्तों, सभी मंजिलों से पता मिला, सभी रास्तों, सभी वास्तों, सभी मंजिलों से पता मिला, वही सर सदा बुलंद रहा, दरे मुस्तफ़ा पे जो खम हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो इस तरफ अल्लाह ताला ने डाल दिया कि हुजूर की मिद्दत सराई के हवाले से कुछ एक एक शेर कहना शुरू किया, और दुनिया भी गालिब रही साथ, कि दुनिया वही मामलात भी गालिब रहे। तो मेरा दीन और दुनिया दोनों को एतदाल के साथ लेकर चले। जो पहला मेरा शेर था अपनी शायरी के, उसमें वो भी कोई ऐसा अजब सा है कि उसके बारे में भी मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि वो भी किसी महरूमी का मतलब एक शाखसाना बना कि फिर उसको भी अल्फाज मिले। वाह वाह। और फिर वो शायरी का सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ। आल तो कोई मुकम्मल शायराना रंग अभी नहीं है, और ये दुआ तो बड़ी बात है किसी को शायर होना और नात कहना, तो उसके करम के बगैर मुमकिन नहीं। तो अब बस दुआ है कि अल्लाह ताला वो तौफीक दे कि वो कलाम जो सरकार की बारगाह में हो, कबूल वो अता हो। और फिर गोया क्या फिक्र की जोलानी, क्या अर्ज़ हुनरमंदी, क्या फिक्र की जोलानी, क्या अर्ज़ हुनरमंदी, तौसीफ़ पैगंबर है तौफीक खुदाबंदी। इसमें कोई दो राय नहीं। नाज़रीन, जनाब यासिर शेख के साथ खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल।
भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक है फिर जेबल, बोलियां, साकी की जुबान है शमा, साकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझको शादाबी ये सहरा का मिला है मनसब, मुझको शादाबी ये सहरा का मिला है मनसब, कम से कम अब तो मेरे साथ समंदर जाए। वाह यस भाई, माशाल्लाह सहाफ़त का आगाज़ हुआ, विरासत में मिली, फिर आप ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ साउथ पंजाब अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर सोशल मीडिया, इनमें से आप किसे ज़्यादा मौसर और मौकर समझते हैं? राजी साहब, वक्त के साथ साथ बतदरीज जो है इनकी अफादियतें और अहमियतें जो है वो अपना रंग और रूप बदल रही हैं। ठीक हो गया। खबर का वक्त था जब प्रिंट लाइन हुआ करती थी अखबारात की दुनिया में, तो लोगों को नाश्ते की टेबल पे अगर अखबार मुयस्सर ना हो तो वो उनकी दिन का आगाज नहीं होता था। चाय भी अच्छी लगती थी, चाय अच्छी नहीं लगती थी, अपने मामलात के अंदर वो और वो एक राज था और बड़ा बड़ा दौर राज रहा। फिर वक्त ने करवट बदली तो हर चीज जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में आ गई और लोग जो है घंटों अपना वक्त जो है वो स्क्रीन के सामने बैठ के दुनिया के ऊपर खबर रखने और दुनिया पे नजर रखने की सूरत में गुजारने लगे। और फिर अब वक्त आगे की तरफ करवट बदल रहा है, तो अब सारे का सारा फोकस सोशल मीडिया पे। इवन कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, हमें भी इंटरनली मीटिंग्स में ये खास तौर पे ये कहा जाता है, बल्कि हिदायत दी जाती है कि स्क्रीन के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी फोकस करें, उसके लिए भी स्टोरियां करवाएं अपने रिपोर्टर साहबान से। और उसमें एक तो स्पेस ज्यादा है कि आप अपनी बात को ज्यादा फैलावट के साथ खुले अंदाज से बात करके कर सकते हैं, जबकि जो टीवी मीडिया में उसके पास आपके पास स्पेस नहीं है, उसके हालात काफी ज्यादा हैं, ब्रेकिंग आ रही हैं, तो वो आप जो बात कहना चाह रहे हैं शायद वो कर नहीं पा रहे होते। उसमें हुदूद क़यूद ज्यादा है, इधर वुसअत ज्यादा है, इधर वुसअत ज्यादा है। तो और इसके साथ साथ चूंकि कमर्शियली भी इसमें काफी ज्यादा अटैचमेंट्स आ गई हैं, अब आपका जितना व्यूवर होगा, जितनी ज्यादा आपके लाइकिंग होगी और उसी हिसाब से आपका मौशी जो है इस्तकामत भी बढ़ती रहेगी। तो एक इंडस्ट्री के तौर पे भी सोशल मीडिया ने अपने आप को स्टैब्लिश करवाया और बहुत तेजी से मनवाया। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया चूंकि हर शख्स अब एक्सेस के अंदर है, यहाँ जिसके हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, उसका अकाउंट ट्विटर पे है, वो उसी लम्हे नामवर सहाफ़ी भी है, उसी लम्हे दानिश्वर भी है। उसको ज़रूरत नहीं अपनी बात, अपने अल्फाज को किसी के मुंह से सुनवाने की, वो खुद अपना बेहतरीन तज्जिया अपनी जात के एतबार से पेश करने उसी लम्हे जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग कर सकता है, वो अपना उसमें वो करता है। तो मुझे मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया बाकायदा इस दौर का इनकलाब है और इसकी अफादियत में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता रहेगा। अलमिया यह है कि चूंकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने की वजह से सोशल मीडिया का जहां मस्बत रुझान है और उसका कंपैरिजन आप मुआवजा अगर करेंगे तो मुझे ये लगता है कि उसने नेगेटिविज्म को ज्यादा प्रमोट किया, झूठ को बहुत तेजी से परवान चढ़ाया, द्रोह हुई, इल्जाम तराशी, इखलाकी कदरों की पामाली, वो बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा की जा रही है। किसी की इज्जत, देखिए खबर आती है वो मेरे पास आएगी, आपके पास आएगी, अगर वो प्रिंट लाइन पे जानी है, ये चैनल पे जानी है, तो उसके कोई प्रोसेस हैं, कोई उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उसको काउंटर वेरीफाई करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं से उसकी तस्दीक चाहिए, एविडेंस आपको साथ चाहिए ऑन एयर करने के लिए, विजुअल्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, एज आ इदारे के सरबराह होने के नाते वो ऑन एयर नहीं करेगा, ब्यूरो चीफ होने के नाते वो भिजवाएगा नहीं, रिपोर्टर होने के नाते वो उसको फाइल नहीं करेगा। तो ये वो सारे मराहिल हैं जिनसे तय होके फिर वो खबर जाती है। तो इसमें ज्यादा इम्कान ये होता है कि जो गलत खबर है, जो प्रोपेगेंडा है, वो वहां से फिल्टर होके किसी अच्छी शेप में जो है खबर पहुंच जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया का जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि जिसने जो चाहा, जैसा चाहा, गलाजत इस मुआशरे को सौंप दी। सोशल मीडिया के जो मनफी असरात हैं उसको रोकने के लिए मिन हैसुल कौम, बतौर सहाफ़ी या जितने भी लोग इस मुआशरे में मौजूद हैं,
انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ راجہ صاحب، شعور پہ دستک ہر شخص کو ہر وقت دے دینی چاہیے کہ جہاں اس کو لگے کہ یہ بات غلط ہے اس پہ اظہار ضرور کرنا چاہیے. ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار میرا اس سے کیا لینا دینا، مجھے حقیقت کا ادراک ہے، حقائق کا میں روشناسی کے باوجود بھی میں صرف نظر سے کام لوں گا تو یہ بھی ایک کرائم ہے جو میں کرتا چلا جا رہا ہوں. اور جو فلتھ ڈپو بنتا جا رہا ہے سوسائٹی سوشل میڈیا کے ذریعے، اس گند کو زیادہ پختگی دینے کے لیے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کروں گا اگر میں اس کو کنڈیمینیٹ نہیں کروں گا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا. سیاسی جو پاکستان کے اندر حالات بنے راجہ صاحب، اس نے بھی بہت مطلب ہے کہ ہماری قدروں کو پامال کیا. اور یہ بدقسمتی کہتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا اس سیاسی اسٹیبلشمنٹ اپنے بیانیے کو وہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس کی دھاگ بٹھانے کے لیے سوشل میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور بڑا اہمیت کے ساتھ ساتھ منفیت میں بھی بڑا رول ہے. اس میں آپ کی اخلاقی حدود و قیود کی پامالی ہوئی، کسی کی ذات پہ بہتان تراشیاں، گھریلو خواتین کے ساتھ معاملات، وہ سب یہ سوشل میڈیا کا وہ ہے. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک تو ریاستی نظام اتنا کمزور ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر میں میری کسی نے وہ کر دی، اپنا عزت اچھال دی اور بے ثبوت اس نے میرے اوپر الزامات لگا دیے، تو میرے پاس کوئی ایسا آسان فورم نہیں ہے کہ میں اپنی سزا لے کے وہاں جاؤں کہ اور اپنے اس داغ کو دھو سکوں. کوئی ریمیڈی نہیں. تو یہ ایک ریاست کی کمزور اس انیشیٹو کی وجہ سے بہت مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جنم لیے. پھر میرے جیسے لوگوں نے جہاں انہوں نے کہا کہ یار میرا کیا مسئلہ، میں کیوں اس پنگے میں پڑوں، اس سوچ نے بھی سوشل میڈیا کو جو ہے وہ منفی رجحان کی طرف مائل کیا. اچھا، کیا یہ حقیقت ہے کہ سیاستدان الیکٹرانک میڈیا کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی دو رائے نہیں راجہ صاحب. بدقسمتی سے کہہ لیجئے، اس کو تعبیر کیجئے بدقسمتی کے ساتھ، اور اس پہ جتنا ماتم کیجئے کم ہے. صحافتی اداروں نے صحافتی اسلوب کو بالکل اپنے پاؤں کے نیچے روندا اور روندنے کا عمل جاری ہے. بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی اس کا ماؤتھ پیس ہے، اعلیٰ کار ہے. اپنا جو وجود ہے، جو بیلنس ہے، برقرار نہیں رکھ پائے. اس میں ایک رائے یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ معاشی مسائل اور معاشی چیلنجز اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی لائن، کوئی نہ کوئی پارٹی کی سپورٹ چاہیے، کوئی نہ کوئی موقف کے بیانیوں کو اٹھانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. لفافہ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. لفافہ کلچر ایسا دیکھیے کہ وہ تو بدقسمتی کہہ لیجیے کہ فرام دا ڈے ون ہے موجود. اس کی پروموشن اب ایک عام صحافی کی دسترس سے نکل کے یہ کارپوریٹ لیول پہ چلی گئی، بہت اوپر تک پہنچ گیا. اب بات جو ہے مطلب ہے کہ میرے جیسے، آپ جیسے، ہم جیسے جو ریجنل مطلب قلمکار ہیں یا روڈ چھاپ صحافی، میں اپنی ذات کو لگی کہوں گا، اب ہمیں کسی نے چائے بھی نہیں پوچھنی ہوتی. اب یہ معاملہ جو ہے وہاں کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے. وہ جہاں انہوں نے بات کرنی ہے وہ لیول زیرو، اور اس کے کوئی ثمرات ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ثمرات سے محفوظ بھی رکھے. لیکن یہ معاشرتی المیہ ہے. یہ المیہ دیکھیے کہ جب ایک صحافی یا صحافتی ادارہ وہ جب حق گوئی یا مطلب حقائق کو چھپانا شروع کر دے گا، حق گوئی بند کر دے گا اور حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دے گا، اس کے نتائج یقینی طور پہ معاشرے کی تباہی اور بربادی سے ماخوذ ہوں گے. تو اس کے لیے پھر وہ جو زرد صحافت کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی بڑی چھوٹی ہے. اس کے متبادل کوئی اور بڑی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس سے بڑا کوئی لفظ ہو. دیکھیے جتنی بھی اصلاحات سے پہلے تھی نا، وہ لفافہ صحافی، زرد صحافت، یہ واقعتاً آپ کی بات ٹھیک ہے، چھوٹی پڑ گئی، کیونکہ ایجنڈا بیسڈ جرنلزم ہے. اب یہ اوور آل مطلب یہ بہت بطور صحافی کی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ادارہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پروان کرے تو اسے کوئی لائن لینی ضروری ہے، اور جس دن وہ لائن لے گا اس دن وہ صحافت نہیں کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. اس دن وہ کچھ اور معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے، اور وہ اتنا گند پھیلا رہا ہے کہ جس کو اکٹھا کر رہا ہے پھر ممکن نہیں. اللہ اکبر. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. واہ واہ. اچھا، جو نئے صحافی اس طرف آ رہے ہیں یا مختلف سوشل میڈیا یا جو الیکٹرانک میڈیا جوائن کر رہے ہیں،
ان کے لیے کیا آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں تفویض کرتے ہیں کہ انہیں کیا لائن آف ایکشن اختیار کرنی چاہیے؟ راجہ صاحب میں دیکھیے مجھے بہت سارے جو ہے جو والدین کنیکٹڈ ہیں یا بچے کنیکٹڈ ہیں، تو یقین مانیے کہ میں تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلرس کو بھی پرسنلی ریکویسٹ کی، اور BZU کے چانسلر صاحبان کو بھی، وائس چانسلر صاحب کو ریکویسٹ کی، خدا رہا آپ اپنے جو شعبہ ابلاغیات ہے وہاں جو ویکینسیوں کی تعداد کو محدود کیجیے، کم کیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحافت میں جہاں سے جو آپ نے یہاں سے ایک جرنلسٹ پیدا کرنے ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع مائنس میں ہیں۔ صحیح، بالکل۔ سوشل میڈیا نے ایک بڑی وجہ بنا کہ وہ اتنا سیکیوز کر دیا کام کو کہ اب ضرورت نہیں رہی صحافیوں کی، اور بہت بڑی تعداد میں آپ کو فیلڈ فورس لگانے کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب ہر چیز آپ کی ایک SMS اور وہ بھی مفت کے SMS پہ موجود ہے، تو وہ اس نے بڑی تباہی کی۔ اور دوسرا، پاکستان کے اندر نہ ریاست کی سطح سے صحیح سرپرستی کی جا رہی ہے ریاست کے اس اہم ترین ستون کی، بلکہ بدقسمتی کہہ لیجیے ریاست اس ستون کو اپنا ستون ہی نہیں مانتی۔ صحیح، جس طرح باقی ریاست کے ستونوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ المیہ ہے راجہ صاحب کہ ریاست اپنے اس ستون کا خیال نہیں کر رہی۔ باقی 3 ستونوں کو آپ دیکھ لیجیے کس طریقے سے ہر لمحہ ان کا خیال ہے، ہمیں تو ستون ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے نتیجتاً جب آپ کی پالیسیز نہیں ہیں، آج تک آپ دیکھ لیجئے ہم جتنے بھی نشستن گفتن برخاستن سے آگے چیزیں نہیں گئی، اور کوئی صحافی کی اس کی زندگی، اس کے آنے والی نسل کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے آج تک کوئی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، آج تک ویج بورڈ کے اوپر عمل درآمد آج تک نہیں کرا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی قانون بنے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ یا پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ تو بنے، لیکن ان ایکچوئل کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں اس شعبے میں، آپ کے پروگرامز پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہترین فورم ہے بات کرنے کے لیے، کہ خدا را والدین بالکل وہ بھیڑ چال کی طرف نہ بھیجیے۔ صحیح، صحافت میں نو سپیس، پاکستان میں کوئی صحافت، یہ حقیقت ہے۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتے دیکھتے ایسی سمت کا اختیار نہ کیجیے کہ بند گلی میں آ کے آپ ٹھہرے، کیونکہ آپ کے ہاں انڈسٹری میں روزگار ہی موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے ادارے جو ہے ان 2-3-4 سالوں کے اندر اس قدر بحران کا شکار ہو کے بندش کی طرف گئے۔ خود آپ کے شہر مدینہ الاولیاء جو جنوبی پنجاب کا مرکز ہے، وہاں بڑے بڑے نامور ادارے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے، بالکل صحیح، اور پھر وہ بند کرنا پڑا، بے روزگاری کا ایک سیلاب آیا۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر میں آنکھیں بند کر کے اور جو پالیسی سازوں سے یہ سوال نہ کروں کہ بھائی صاحب آپ جب ہمارے ہاں روزگار کے مواقع نہیں ہے تو ہر سال آپ جرنلسٹ کیوں پیدا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جرم کروں گا۔ تو میں آپ کے فورم سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام تعلیمی اداروں کو کہ خدا را زمینی حقائق کو سامنے رکھیے۔ آپ کی انڈسٹری کے اندر، صحافت کی انڈسٹری میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کی پیدائش جو ہے تعلیمی پیدائش بند کیجیے۔ صحیح، بالکل، اور ان کو اس طرف راغب کیجیے جہاں انڈسٹری کے لیے اندر آپ کے پاس اسکوپ موجود ہے۔ ان تلخ و شیریں باتوں کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ لطیف گفتگو بھی ہو جائے، اور وہ جو آپ کا ادبی ذوق ہے ہمارے ناظرین اس سے بھی محظوظ ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ کلام شاعر بزبان شاعر، تو کچھ اشعار، خاص طور پر نعتیہ اشعار، اور اس کے علاوہ بھی کوئی غزل کے اشعار آپ پیش کرنا چاہیں تو ارشاد کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، نعتیہ اشعار بہت سے ہیں، مطلب، اور ایک شاعر کا المیہ یہ ہے کہ اسے اپنا کہا ہوا کلام بہت کم یاد رہتا ہے زبان۔ تو بہرحال جو یاد ہے وہ آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ سرکار کا جو گنبد خضرا ہے وہ مطلب اس کا ایک معجزہ ہے۔ وہ معجزہ میں نے اپنے شعر میں کہا کہ در مصطفیٰ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ در مصطفیٰ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، جس سمت سے دیکھو کمال لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زاویہ نظر ہے، جس سمت سے دیکھو کمال لگتا ہے۔ اور آپ یہ یقین کیجیے، آپ کی آنکھیں وہ سرکار کی گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کے، آپ اس کو جس اینگل سے دیکھیں، یقین مانیے کہ آپ کو لگے گا اس سے خوبصورت اینگل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب آپ دوسری سمت پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ حضور کی جو مطلب جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آپ کو، اتنا شاندار اور اتنا کہ جس کی کوئی مثل بھی نہیں اور کوئی مثال بھی موجود نہیں، تو وہ اس کا پرتاؤ جو ہے وہ آقا کے در اقدس پہ جھلکتا نظر آتا ہے، تو وہ ہے اس طریقے سے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور
ایک شعر ہے کہ یہ دعا بھی ہے کہ وہ بڑی خوبصورت چھتریاں دنیا میں بہت سے مقامات اور بہت سے ملکوں میں آپ کو جب جانے کا اتفاق ہو، میں بھی کہیں 1-2 جگہ پہ گیا تو بڑے بڑے تعمیری فن کے نمونے نظر آتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ خالی گنبد خضرا کے اطراف میں لگی جو 6 چھتریاں ہیں یا باہر شہر میں جو چھتریاں ہیں ان کی خوبصورتی کے پہلو ہو رہے ہیں۔ تو وہاں ایک دعا نکلتی ہے کہ وہاں جب بھی اللہ کے کرم سے اس کے نبی کے صدقے حاضری ہوئی تو یہ دعا نکلی کہ جب اس چھتری کے نیچے سے گزر ہوا تو یہ دعا نکلی کہ، اور وہ دعا یہ ہے کہ خدایا نصیب سایہ صدا ان چھتریوں کا ہو۔ واہ، خدایا نصیب سایہ صدا ان چھتریوں کا ہو، بستہ جہاں محبوب تیرا جو میرا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے مطلب آقا کی مدد سرائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، آمین آمین آمین، اور موقع بھی دے کے آپ کے قدموں کے اندر حاضری ہو۔ ابھی ایک حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اسی ماہ، اللہ کا کروڑ بار احسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدمین شریفین میں بیٹھ کے ایک راجہ صاحب شعر ماشاءاللہ کیفیت کو سامنے رکھے آقا کہ میں کس قدر خود کو مطلب متفخر بھی فیل کر رہا تھا اور اس کا شکر بھی ادا کر رہا تھا اور ایک صدا بھی لگا رہا تھا۔ بلا شبہ، بلا شبہ، دل کی بات ہے۔ جی جی، تو وہ تھا راجہ صاحب کے قدموں میں ہوں سرکار کے اور بھلا میری معراج کیا۔ واہ، قدموں میں ہوں سرکار کے، قدموں میں ہوں سرکار کے اور بھلا میری معراج کیا، واہ، اسباب میرے براق بنے واہ، اور ہر سال میری معراج ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اسباب سبحان میرے اللہ، براق بنے ہر سال میری معراج ہو۔ واہ 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 واہ، اور کیا خیال ہے، واہ واہ، یہ ایک وہ ہے کہ اس شاعر کا جس نے بھی کہا کمال کہا کہ آقا تیری معراج کے تو رب تک پہنچا، واہ، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو بطور امتی، بطور غلام کے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی ایک شرف ہو نہیں سکتا اس سے بڑی جو حضور کے قدموں میں بلا شبہ، ایسی بلا شبہ، واہ واہ واہ، کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ماشاءاللہ حرمین شریفین کی زیارت سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، اور جو آپ نے ایک محفل میں بتایا کہ 12 سال ماشاءاللہ یا 12 بار حاضری ماشاءاللہ ہو چکی، بڑی کرم نوازی ہے، بڑی کرم نوازی ہے۔ تو آپ جب وہاں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس کو جب آپ سوشل میڈیا پر یا فیس بک پر شیئر کرتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی وہاں جو باتیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کو آپ شیئر کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ جو کیفیات اس وقت آپ پر طاری ہوتی ہیں اور جسے ہم جیسے لوگ پڑھ کر ان کیفیات میں آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ راجہ صاحب، یہ جب میری پہلی 2012 میں حاضری ہوئی تو ایک نقطہ مرکز خیال بنا، وہ یہ تھا کہ اب تو یہ ایک وہ انہوں نے بلڈنگز بنا دی، دنیا کے قیمتی ترین پتھروں سے خوبصورت اس کی آرائش کر دی، یہ حضور کے دور کا مدینہ کیسا ہوگا، سبحان میرے اللہ، آقا کا جو دیس ہے اس کو کیسا ہوگا۔ تو اس سوال کی، اس جستجو کی جو اندر سے اٹھا، اس کی جستجو کا سفر شروع ہوا، اور پھر جو پہلی دعا تھی وہ یہ تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ رکھے سلامت اس در مقدسہ کی حاضری سے کبھی محروم نہ رکھے، آمین آمین، یعنی کہ جب تک زیست کا بندھن سلامت رہے تو حضور کے در کی حاضری ہوتی رہے۔ بے شک، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ دعا منظور ہے، اور اللہ انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ سعادت سے بہرمند فرمائے گا۔ تو اس جستجو کی، اس تشنگی کے حضور کا شہر کیسا ہوگا، یہ سفر کا آغاز وہاں سے ہوا۔ بہت سے مفسرین کرام اور جو تاریخ مدینہ کے اعتبار سے بہت سارے مستند حوالوں جو ہیں، جی ان کے تصانیف کو اکٹھا کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو تشنگی موجود رہی کہ یہ تذکرہ تو مقام کا ہے، وہ مقام کہاں ہے اس کا کوئی تعین کر دیں۔ واہ 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 واہ، آپ یعنی بنیاد کی طرف لوٹے، وہ جس جگہ حضور کا گھر ہے مبارک، تو وہاں تو آپ تشریف فرما ہیں، جو حضور کی جو ہماری مائیں جو دوسری ہیں ان کے مقامات کہاں تھے، ان کے گھر کہاں، یار ابو بکر صدیق کہاں کا گھر کہاں تھا، وہ پوپر نالا کہاں ہے کہ جو حضرت آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ سارے، اور وہ مقام تہجد کہاں ہے جو بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھی۔ واہ واہ واہ، تو وہ اس میں بظاہر تو آپ کو وہ نشانات
मादूम ही मिलेंगे, मतलब कि अगर आपको पता नहीं, आपको किताबों के हवाले तो मिल जाएंगे, वो एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करते हैं कि मेरे जैसा या कोई एक आम आदमी जाए तो उसको पता हो कि यार ये जो मेरी निगाहों के सामने मंजर है, या मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ और आका के मवाजा शरीफ के सामने खड़ा हो के मैं अपने आप को, एक तो फजीलत ये कि जो कायनात की सबसे बड़ी फजीलत कि आप दर रसूल पे मौजूद हैं, कि उस दर पे मौजूद हैं कि जिसके बारे में रिवायत में आता है कि 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम को उतरते और 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम को उतरते, और जिन 70,000 की रोजे अव्वल हाजिरी हुई क़यामत तक दोबारा नहीं आ पाएंगे, और जिनको हाजिरी मिली रिवायत में आता है कि उनके अल्लाह ताला दर्जात को इतना अपग्रेड कर देता है कि वो फरिश्तों में उनकी तकरीम, जैसे आपकी प्रमोशन हो गई और ग्रेड लग गया आपको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो और वो फिर मुतबर होके और वो होकर बाकी फरिश्तों में मुमताज कर दिया जाता है। वाह वाह वाह। तो इस तरह मुकद्दसा पे हमारी हाजिरी, हम गुनहगार गुनाहों में लथपथ वजूद के साथ हैं, तो आका के करम की दौलत है, बेशक ऐसी है। तो वो मकाम क्या है कि जहाँ से खड़े होकर हम हजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं तो पता चला कि ये तो हमारी पाक माँ का घर है। सुभान अल्लाह 1400 साल पहले का ख्याल जो है वो ज़हन में आया। तो उसमें फिर मुख्तलिफ, जैसे मैंने बताया कि हवालों की तलाश का काम शुरू किया, तो अल्लाह के एक बंदे ने, हमारे दोस्त हैं मलिक अहमद अली, उस वक्त मदीना म्यूजियम इंडस्ट्री में थे, मदीना की जो म्यूजियम बना एक निजी शोबे के इश्तराक से, तो उसने उस तशनीकी को, उस प्यास को समझा और मुझे जो है फिर वो मुतारिफ करवाया अल्लामा नूर अहमद समूदी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो शख्सियत है जो 650 साल पहले पर्दा फरमा के गई, और इनकी जो तसानीफ है वफाउल वफा, ये ऐसे मुस्तनद राजा साहब मदीना शरीफ का इंसाइक्लोपीडिया है जिसका तायुन मरकज निगाह उन्होंने हजूर की कब्र अनवर को बनाया, सुभान अल्लाह, और उस कब्र अनवर से मकामात का तायुन किया कि इतने कदम चलने के बाद इस हाथ पे फलां का घर मौजूद था, अल्लाह अल्लाह, इतने कदम दाएं को होंगे तो ये जगह मौजूद थी। उससे आपको अंदाजा परफेक्शन के साथ हुआ कि जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है। उन्होंने पूरा नक्शा बनाया और ऐसे शानदार अंदाज से कि जो एग्जिस्ट करेगा क़यामत तक, कि जो चाहे खोजना सरकार के दर को कि किसी भी रंग में और किसी भी अंदाज में, उसको उसकी रहनुमाई का सबसे बड़ा कमाल का इंसाइक्लोपीडिया। और ये वो शख्सियत है कि इंसानी आंख ने आखिरी मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत की, तो वो आखिरी आंख अल्लामा नूरुद्दीन समूदी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये आखिरी शख्सियत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी एक इल्मी हवाला है कि बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के अंदर जो है हाजिरी का शर्फ है, वो मवाजा शरीफ के अंदर तो होता है, सुभान अल्लाह, मकसूरा शरीफ में जो है, लेकिन हुजूर की कब्र अनवर की जो 5 कोनी दीवार है वो गुंबद खजरा तक है जाती है, और कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं। तो इस मुबारक शख्सियत की को फजीलत है कि ये आखिरी शख्स था कि जिसने हजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत की। सआदत बज़ोरे बाजू नेस्ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, यही राजा साहब शख्स है कि जिसने शानदार अंदाज से मदीने का इंसाइक्लोपीडिया बनाया। ये मेरा आपको उससे तहरीक मिली। हाँ, ये मेरी मेरा रहनुमा बना, रहबर बना, कि जिसने मेरी तिश्नगी को किसी हद तक मिटाया, मेरी प्यास को कम किया। सुभान अल्लाह, सुभान। और आज मैं जब भी अपने सफर पे जाता हूँ, सफर मदीना पे, तो वो मेरा हम सफर होती है किताब, और उससे मैं फिर खोजता हूँ, और मुझे मुस्तनद तरीन हवालों के साथ उस जगह की ज़ियारत होती है, और उसको फिर मैं अपने तक महदूद नहीं रखता, और वो कैफियत आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। जी, वो अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता। फिर अल्लाह ताला ने जो अल्फाज अता किए उसके करम से, तो उनका सदका उतारूं किस तरीके से कि जो अल्लाह ताला ने लिखने की और बोलने की सलाहियतें दी, तो फिर अब बेहतरीन मशरबी समझा उसके शुक्र अदा करने का कि हर उस बात की जिसकी निस्बत सरकार से जुड़ी है, हजूर की जात से जुड़ी है, उस मकाम को फिर लिखना शुरू किया तस्वीरों के साथ, ताकि आज जो कोई जाए और वो हजूर की निस्बत को तलाश करना चाहे, अमली तौर पे आंख मुजाहरा देखना चाहे, तो वो उसको उससे बड़ी आसानी से रहनुमाई ले ले। तो कोई किताब मुरतब कर रहे हैं राजा साहब? वो नालायकियाँ बहुत हमेशा से दामन गिर रही, मेरे साथ हम सफ़र रही, तो ये नालायकी कह लीजिए, वरना मवाद तो इतना है कि वो एक किताबी शक्ल में आना चाहिए। मुझे अकमल वैंस साहब जो है चीफ एडिटर इस पूरे सिस्टम के, उनकी तरफ से भी बड़ी तरगीब और बल्कि हिदायत है कि मैं इसको किताबी शक्ल में डालूँ। इंशाल्लाह ज़रूर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह उसको। हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने बड़ी खूबसूरत और खूबसीरत गुफ्तगू की,
تو اپنے تجربات کی روشنی میں کیا کوئی خصوصی پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ راجہ صاحب دیکھیے میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ مشکل ترین حالات سے اس وقت آپ دو چار ہیں، معاشی اعتبار سے بھی، اخلاقی بدحالی زبوحالی کے اعتبار سے بھی، تمام ذائچے تمام زاویے اگر ہم ان کا احاطہ کر لیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم بہت مشکل سے وقت سے گزر رہے ہیں۔ پیغام چونکہ میں خود ایک طفل مکتب ہوں، گناہوں میں گردن تک دلدل میں جو گناہوں کی دلدل میں گردن تک غرق آدمی ہوں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی وہ خواہ لفظوں کی حد تک ہی ہو، خواہ وہ دکھاوے کی حد تک ہو، ضرور نسبتیں پال لیں، حضور کی ذات سے رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کا سفر کا آغاز کر دیں۔ ہمارے بہت سے مسائل کا حل جو اطمینان قلبی سے عبارت رکھتا ہے، جو آپ کی زندگی کے بہت سے معاملات سے جڑا ہوا ہے، وہ آپ کو اس میں بہت راحتیں انشاءاللہ میسر آئیں گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک درخواست ہے خدا کے لیے، سیاسی یہ جو گماشتے ہیں، جو سیاسی یہ جو منجن اور چورن بیچ کر آپ کے سوشل فیبرک کو برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو پولوٹیڈ نہ کیجیے۔ خدا کے لیے وہ کوئی بھی نام لے لیں، آپ کسی کی بھی مثال لے کے، آپ یہ سب اقتدار کی رسیاں ہیں۔ آج سے لے کے گزشتہ کئی سالوں تک جتنے بھی لوگ پاکستان کے مسند اقتدار پہ فائز ہوتے آئے، یہ بدقسمتی کہہ لیجئے، چند ایک شخصیات قائد اعظم علیہ رحمہ اور لیاقت علی خان اور ان کے بعد مطلب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے دل میں قوم کا درد ہو۔ اقتدار کو دوام بخشنا، اقتدار کے حصول کی جنگ کے اندر اخلاقیات قدروں کی پامالی کرنا اور عام آدمی کی زندگی نتیجتاً اجیرن سے اجیرن تر کر دینا، یہی مطمع نظر رہا حکمرانوں کا، یہی مشغول ہے، مشغلہ ہے۔ خدا کے لیے ان کے نعروں میں آ کے اپنے معاشرتی تعلقات کو خراب نہ کریں۔ خدا کے لیے آپ مہربانی کر کے اندھی تقلید نہ کریں۔ وسائل اور مسائل کا حل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں پیدا کر کے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اپنی زندگی کی دوڑ میں جو لوگ پیچھے رہ جا رہے ہیں، جو گر پڑے ہیں کسی بھی حالات سے، ان کو سہارا دے کے اپنے ساتھ چلانے میں زندگی کا سفر بہت آسان ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے راجہ صاحب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہوں گا، خدا کے لیے سیاست کو اپنے سروں پہ سوار نہ کیجیے، سیاست کو سیاسی انداز سے لیجیے۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے اس کو اپنے رائے حق جو ہے، جسے آپ ووٹ کی پرچی کہتے ہیں، اس کی حد تک استعمال کو بس اتنا ہی دامن گیر رکھیے کہ آپ اپنے ووٹ کو اپنی بہترین اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ان کو بروئے کار لا کے استعمال کیجیے۔ سوشل میڈیا پہ میں بہت سارے جگہوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا، غلاظت کی کیچڑ اچھالنا، یہ سوشل فیبرک کی تباہی کے اسباب ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہماری مشکلات میں اضافے کے اسباب ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو میں یقین رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معاشرے میں خیر پھیلائیں، معاشرے میں محبت اور امن و آشتی کی بات کریں، اپنی ہماری منزلوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین لیڈر رہنما کوئی نہیں۔ ان کی ذات اگر ہمارے مشل راہ کے طور پہ ہم لے لیں، ان کے اصحاب کو لے لیں، تو ہمیں کسی اور کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی پاسبانی کرے، اللہ تعالیٰ اس میں بسنے والوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے معروف نعت گو شاعر، ادیب، دانشور، قلمکار، اینکر، سماجی رہنما، بیورو چیف ARY نیوز ساؤتھ پنجاب جناب یاسر شیخ کی خوبصورت اور خوب سیرت گفتگو سنی، اور مجھے جناب ندیم ناجد کی ایک ربائی ان کے لیے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو دیکھا تو یہ یقین ہوا، ان کو دیکھا تو یہ یقین ہوا، یعنی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا گو رہیں گے اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ ناظرین، پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔
اور اس شعر پر کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.